ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب حاصل کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے آپ کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ جسے بہت زیادہ مقررین کی جانب سے، خطبہ حضرات کی جانب سے بیان نہیں کیا جاتا، تو یہ عوام الناس کے لیے بھی اور جو ائمہ مساجد اور خطبہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی یکساں یہ مفید واقعات ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایسے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے کہ جو کسی کافر کی ملکیت میں ہوتے تھے، جو کسی کافر کے غلام ہوتے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہوتا تھا، اور اس وجہ سے اس کا کافر مالک جو ہے وہ اسے اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا اس نے کر رکھا ہوتا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اسے خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے، جس میں حضرت بلال ہو گئے، حضرت عامر بن فہیرہ ہو گئے، اسی طرح بہت ساری خواتین کو، بہت ساری لڑکیوں کو بھی آپ نے خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا۔ جب کا یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس وقت تک حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جن بھی غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا تھا ان میں سے اکثر بوڑھے عمر کے، بڑی عمر کے، ضعیف عمر کے صحابہ کرام تھے، یا وہ تھے کہ جو بہت زیادہ کمزور ہوتے تھے، جنہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا۔ ایک دن آپ ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے بعد گھر گئے نا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ اپنے بیٹے جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ بیٹا، تم جو اتنے جو پیسے ضائع کر دیتے ہو، لوگوں کو خرید کر کے آزاد کر دیتے ہو، اور غلام بھی وہ ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تم ایسے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرو جو نوجوان ہوں اور بہت زیادہ طاقتور ہوں، تاکہ کل کو یہ تمہارے دست و بازو بن سکے۔ کل کلا اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو یہ تمہاری جگہ پہ جا کے اس کے ساتھ لڑ سکیں۔ آپ ایسے غلاموں کو خریدتے ہو کہ جو یا تو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جو یا بڑی عمر کے ہوتے ہیں، یا پھر خواتین اور بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، پیسے بھی تم ضائع کر دیتے ہو اور یہ تمہارے کل کلا کسی کام بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو قحافہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں مصطفیٰ کی کیا محبت ہے۔ جب ابو قحافہ نے یہ الفاظ اپنے بیٹے جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہے نا کہ بیٹا ایسے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا کرو کہ جو کل تمہارے بازو بن سکیں، تمہاری جگہ لڑ سکیں، جہاں تمہارا پسینہ گرے وہاں اپنا خون گرا سکیں، تو اپنے باپ کا یہ اعتراض سننے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہوں یہ میں اپنے لیے کرتا ہوں، اپنی واہ واہ اور اپنی بلے بلے کے لیے کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں نہیں، میں تو یہ سب کام، یہ جو غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہوں، یہ تو میں اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ کیونکہ اب فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرے کسی عمل کو دیکھ کے میرا نبی میرے اوپر خوش ہو گیا نا، یہاں فرش پہ مصطفیٰ راضی ہوگا، عرش پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ اپنی بلے کے لیے نہیں، میں اپنی جناب واہ واہ کرنے کے لیے نہیں کرتا، میں تو یہ سارے کام مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کیا والہانہ لگاؤ، پیار اور محبت تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے کام کرتے تھے کہ جن کے کرنے سے مصطفیٰ کو خوشی مل سکے۔ ہمیں دن میں اور نہیں تو کم از کم 5 نمازیں
दिन में मिलती हैं, यानी 5 काम हमें करने को मिलते हैं, 5 दफा ऐसा काम करने को मिलता है कि जिसके करने से मुस्तफ़ा हमारे ऊपर राजी हो जाए। अगर मुस्तफ़ा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। लेकिन हम पर दुनिया का रंग ऐसा चढ़ चुका है कि हम जनाब इस नमाज के करीब ही नहीं जाते, यानी हम जानबूझ के ये मौका जो है ना वो अपने हाथ से जाने देते हैं, और वो मौका है मुस्तफ़ा को राजी करने का। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन चीज नमाज को वक्त पे अदा करने की वजह से। एक और वाक़या सुने, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी जनाबे सैयदा हफ्सा बेवा हो गई, उनके खामद गालिबन जंग बदर में शहीद हो गए। उनके बेवा हो जाने के बाद ना तो बाप को सुकून नहीं मिलता, जाहिर बात है कि अगर बेटी बेवा घर में बैठी हो। तो आपने ना जनाब फारूक आजम ने हजरत उस्मान गनी से ये कहा कि आप इस तरह करें कि मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर ले। जनाब हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अच्छा कल मैं ना सोच के बताऊंगा। दूसरे दिन जब मिले हजरत फारूक आजम तो हजरत उस्मान कहते हैं भी आजकल मेरे कुछ हालात इस तरह के हैं, कोई मैं उलझनों में फंसा हुआ हूं, तो मैंने ये फैसला किया है कि फिलहाल मैं निकाह नहीं करता। हजरत फारूक आजम ने यही बात जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से की कि आप इस तरह करें कि मेरी बेटी से निकाह कर लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई जवाब न दिया, खामोशी इख्तियार की, ना हाँ ना कुछ भी ना किया। एक दिन इंतजार करने के बाद जनाबे हजरत उमर ने फिर ये बात की तो सिद्दीक़ अकबर फिर खामोश हो गए, कोई भी जवाब ना दी। इस असना में 3 से 4 दिन गुजर गए। हजरत उमर को बहुत बुरा लगा। पहले तो हजरत उस्मान का इनकार करना भी आपको थोड़ी ज्यादा पसंद नहीं आया, वो चाहते थे कि हजरत जनाब उस्मान गनी जैसा आदमी मेरा दामाद बन जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दी। इतना वो परेशानी नहीं थी। सिद्दीक़ अकबर दोस्त होने के बावजूद 2 दफा कहा, फिर चलो उनको हक हासिल था इनकार का, करते तो सही, इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। जनाब हजरत फारूक आजम को बहुत ज्यादा अफसोस लगा, दुख हुआ, और आप बहुत नाराज हुए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे। 4-5 दिनों के बाद मुस्तफ़ा करीम ने जनाब हजरत फारूक आजम को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी हफ्सा के साथ मैं निकाह करूं। आप बड़े खुश हो गए कि मैं अबू बकर और उस्मान से करना चाहता था, यहां तो मुस्तफ़ा राजी हो गए, क्या बात है, किस्मत में नाज, फौरन से निकाह कर दिया। एक दिन मस्जिद में बैठे हुए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम के पास गए और जाकर के बैठ गए। जब आप जाकर के बैठे तो फारूक आजम खामोशी इख्तियार किए रखी। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं फारूक मुझे लगता है, उमर मुझे लगता है तुम मेरे ऊपर नाराज हो। तो आंखों में आंखें मिला के जनाब उमर कहते हैं नाराजगी की तो बात है, मैंने कहा था मेरी बेटी से शादी कर लो, भी जवाब ने करनी नहीं थी, जवाब तो देते, बेशक इनकार कर देते, कर तो देते। मैं मुसलसल इंतजार की अजियत में मुब्तला रहा हूं, तो मैं आपके ऊपर वाकई नाराज हूं, मुझे बड़ा दुख हुआ है आपके ये खामोशी इख्तियार करने की वजह से। तो जब हजरत फारूक आजम ने अपनी नाराजगी का इजहार किया ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं भाई बात दरअसल ये है कि मैं भी चाहता था आपकी बेटी से निकाह करूं, लेकिन मेरे कहने से पहले, और जिस दिन आपने मुझे कहा, आपके कहने से भी पहले एक दिन मैं अकेला बैठा था हुजूर की बारगाह में, और हुजूर ने मुझसे ये फरमाया था कि चंद दिनों के बाद मैं उमर की बेटी हफ्सा के साथ निकाह करूंगा। तो मैं, बेशक मेरी तमन्ना भी यही थी, लेकिन मैं हुजूर की पसंद पे अपनी पसंद को तो तरजीह नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की। हजरत फारूक आजम कहते हैं भाई अगर ऐसी बात थी तो ये तो खुशी की बात थी मेरे लिए, आप मुझे बता देते, मैं खामोश हो जाता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मैं अगर हुजूर का राज आपको बता देता तो मुझे डर ये था कि मेरे इस अमल की वजह से मुस्तफ़ा न नाराज हो जाए। फारूक आजम कहते हैं यार छोटी सी बात पे हुजूर नाराज होते, अगर हो भी जाते तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई तुम गुनाह नहीं करते, हुजूर ने नाराज नहीं होना था, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी बात है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते हैं अबू कुहाफा के बेटे में ये जुर्रत नहीं है कि वो मुस्तफ़ा की थोड़ी सी नाराजगी भी बर्दाश्त कर सके। अबू कुहाफा के बेटे में ये जुर्रत नहीं है कि वो मुस्तफ़ा की थोड़ी सी छोटी सी भी नाराजगी बर्दाश्त कर सके, इसलिए मैंने मुस्तफ़ा के राज को राज रखा, और फिर देखो आपकी बेटी का निकाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ हो गया। तो प्यारे दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो शख्सियत कि जिनके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं मैंने हर आदमी का एहसान उतारा, लेकिन अबू बकर के एहसान मैं नहीं उतार सका, इसका बदला अल्लाह पाक देंगे। बड़ी अजीम शख्सियत, इबादत भी बड़ी की, नाम मकाम भी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो मुस्तफ़ा की हल्की सी नाराजगी से भी डरते हैं।
ہم حضور کی پسند کو روزانہ اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کیا کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اگر مصطفیٰ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں تو قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا؟ امید کرتا ہوں جو دستک میں لوگوں کے دوستوں کے دلوں پہ دینا چاہ رہا تھا، جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ آپ دوستوں نے بھی اس پیغام کو سمجھا ہوگا. بہرحال خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ دو واقعات عرض کیے. اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مصطفیٰ کی بے لوث محبت نصیب فرمائے.